السلام علیکم، میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینیکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے شیزوفرینیا۔ اسکیزوفرینیا اسے کہتے ہیں، یا شیزوفرینیا یہ ایک ذہنی بیماری ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس بیماری کے اندر ڈائگنوز ہیں، لیکن وہ جو لوگ بیماری کے اندر ڈائگنوز ہیں ان کا جو تعلق ہے وہ جو ہے انریلسٹک چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، ریالٹی کے ساتھ کٹ جاتا ہے، ایک اپنی آرٹیفیشل دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں اور جو ہے اسی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اگر میں سادہ اور سمپل الفاظ میں سمپٹم کو جو ہے ایکسپلین کروں، علامات کو ایکسپلین کروں، تو ایسے لوگوں کی جو ہے سب سے پہلے جو ہے سیلف کیئر جو ہے پور ہو جاتی ہے، ہائیجینس پراپرلی مینٹین نہیں کر پاتے، پرسنل اور جو ہے اپنے جو انٹر پرسنل ریلیشن ہوتے ہیں انہیں مینٹین نہیں کر پاتے، ان کے اندر شک، وہم، غصہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایسی چیزوں کے ساتھ تعلق جوڑ دیتے ہیں جن کا ریالٹی کے ساتھ جو ہے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، کہ چیزیں نظر آتی ہیں، کانوں میں آوازیں سنائی دیتی ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، لوگ میرے خلاف ہیں، کوئی مجھے مارنا چاہتا ہے۔ ایون کہ اس بیماری کے اندر جو ہے سب سے زیادہ شک و شبہات فیملی ممبرز کے ساتھ جو ہے وہ شو کرتا ہے پیشنٹ۔ تو جو فیملی ہوتی ہے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتی کہ یہ جو ہے ایک ذہنی بیماری ہے، ان کو کیونکہ یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ذہن کی بیماریاں بھی کوئی اس طرح کی ہوتی ہیں۔ اگر وہ جو ہے اس چیز کو ایکسیپٹ کر بھی لیتے ہیں لیکن ان کی ایکسپیکٹیشن پھر بھی بڑی ہوتی ہے کہ یہ جو ہے بالکل ایک عام انسان بن جائے گا، بالکل ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارے گا، جس طرح جسم کی بیماریاں ہیں، جیسے ایک فیور ہے، ڈاکٹر نے ادویات دی ہیں فیور کی، ادویات کھائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا، فیور ختم ہو جائے گا، ہوتا بھی ایسے ہی ہے۔ لیکن ذہن کی بیماریاں ایسی نہیں ہوتی، جسم کی بیماریاں ہوتی ہیں کیوریبل، لیکن ذہن کی بیماریاں ہوتی ہیں مینیجیبل، ان بیماریوں کو مینیج کیا جا سکتا ہے۔ تو شیزوفرینیا یا اسکیزوفرینیا ایک ایسی ذہنی بیماری ہے جسے مینیج کرنا پڑتا ہے۔ جب جو ہے کسی فیملی میں فرسٹ ٹائم جو ہے کوئی پیشنٹ اسکیزوفرینیا کا ڈائگنوز ہوتا ہے تو فیملی جو ہے بہت زیادہ سٹریس فیس کر رہی ہوتی ہے، فیملی کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ فیملی جو ہے وہی بڑی بڑی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ جو ہے کلینیکل سائیکالوجسٹ کے پاس وزٹ کرتی ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس وزٹ کرتی ہے، یا جو ہے جنرل میڈیکل اسپیشلسٹ کے پاس وزٹ کرتی ہے اپنے پیارے کے علاج کے لیے۔ جب جو ہے ایک پراپر جو ہے چینل میں مل جاتا ہے کہ یہ جو ہے ایک ذہنی بیماری ہے، یا تو اس کا حل سائیکیٹرسٹ کے پاس ہے یا کسی سائیکالوجسٹ کے پاس ہے، آپ جو ہے ادھر وزٹ کریں اور ان کی جو ہے میڈیکیشن کھائیں، جس طرح وہ کہیں گے اس طرح اس بیماری کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ جب کسی بھی فیملی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارا جو مریض ہے، ہمارا جو پیارا ہے وہ جو ہے ذہنی بیماریوں میں مبتلا ہو گیا ہے، تو ایک سوشل سٹریسر جو ہے انہیں مزید جو ہے انفلوئنس کر دیتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ مزید جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب ہم جو ہے اپنے معاشرے میں، اپنی سوسائٹی میں کیسے جو ہے فیس کریں گے، ہم کس منہ سے اپنے رشتہ داروں کے گھر میں جائیں گے، کیوں ہمارا پیارا جو ہے اس بیماری میں مبتلا ہے۔ جس طرح کسی کو دل کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے اور ان بیماریوں کی ایکسیپٹنس ہے، اسی طرح ذہنی بیماریوں کی ایکسیپٹنس نہیں ہے، اور وہ فیملی والے کیا کرتے ہیں، ان بیماریوں کے ساتھ جو ہائیڈ اینڈ سیک والا جو ہے کھیل کھیلتے ہیں، رشتہ داروں سے چھپایا ہوتا ہے، سوسائٹی سے چھپایا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس وزٹ نہیں کرتے۔ چلے سائیکیٹرسٹ کے پاس تو وزٹ کر ہی لیتے ہیں بعض اوقات کے، چلے میڈیسن کا پرسپیکٹیو ہوتا ہے، میڈیسن کھانی ہے پیشنٹ نے تو وہاں وزٹ کر لیتے ہیں، لیکن سائیکالوجسٹ کے پاس وزٹ نہیں کرتے، اور اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہے کہ ہمارا جو پیارا ہے وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ عجیب قسم کی فیملی کی جو ہے کیفیت ہوتی ہے، اور جو ہے ایک عجیب جو ہے لائف سٹائل جو ہے اس فیملی کا بنتا جاتا ہے، کیونکہ اس بیماری میں جو ہے پیشنٹ کے اندر شک و شبہات بہت زیادہ آ جاتے ہیں۔
रोजाना घर में चिड़चिड़ापन होता है पेशेंट का, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, अजीब सा जो है एक और जो है बिहेवियर होता है, अजीब सा लाइफस्टाइल जो है वो अपनाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पूरी फैमिली जो है इस बीमारी के साथ जो है स्ट्रगल कर रही होती है, लेकिन कहीं प्रॉपर चैनल के जरिए जो है वो अपने पेशेंट का इलाज नहीं करवाना चाहती। तो इसलिए जब भी जो है कोई फैमिली जो है किसी साइकियाट्रिस्ट, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास विजिट करती है, तो पेशेंट से ज्यादा जो है फैमिली की काउंसलिंग की जरूरत होती है। अगर साइकियाट्रिस्ट है वो जो है रेफर कर देता है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास, आप जाएं और उधर जाकर जो है उनसे जो है कांटेक्ट करें और जो है वो आपको मजीद बीमारी के मतलब बताएंगे डिटेल से, इसको हमने कैसे टैकल करना है, साथ में मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं। और साइकोलॉजिस्ट के पास जब वो फैमिली आती है तो साइकोलॉजिस्ट का पहला काम होता है फैमिली को साइको एजुकेट करना, डिटेल से बताना कि जिस तरह जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं ऐसे ही जो है जहन की भी मुख्तलिफ बीमारियां, जिस तरह जो है प्रॉपर जो है प्रोटोकॉल्स को जो है फॉलो करके जो है जिस्म की मुख्तलिफ बीमारियों को जो है हम मैनेज कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं, इसी तरह हम जो है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए जहनी बीमारियों को मैनेज कर सकते हैं और जो है हम जो है इनके साथ जो है जिंदगी गुजारना सीख सकते हैं। डिटेल से बताया जाता है कि इस बीमारी का इलाज कैसे किया जा सकता है। इस बीमारी के इलाज के लिए साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों की जरूरत होती है और इसके साथ साथ साइको एजुकेशन के दौरान जो है फैमिली को जो है मजीद जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है, हमारा बेटा तो जो है वो ये जो जॉब कर रहा है, ये उसके टास्क है, हम कैसे अचीव करेंगे और पेशेंट जो है वो दोबारा से कितने % रिकवर हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी फैमिली जो है वो आकर एक ही बात पूछती है, हमारा पेशेंट कितने % ठीक हो जाएगा। तो इस बीमारी में जो है पेशेंट से ज्यादा फैमिली सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए फैमिली को डिटेल से साइको एजुकेट करना जरूरी होता है और परसेंटेज से निकाल कर सबसे पहले जो बेसिक टास्क होते हैं उनके ऊपर लेकर आना जरूरी होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि पेशेंट आपके घर जाके मेडिसिन खाए, प्रॉपर जो है वो अपनी सेल्फ केयर, हाइजीन्स और डेली रूटीन के ऊपर फोकस करे। थर्ड ये कि वो अपनी ओन बिलीफ और बिहेवियर को मैनेज करे। फोर्थ ये कि रूटीन के छोटे छोटे काम करे और चेकअप के लिए आता है। अब ये होता है कि फैमिली वाले ये चीजें सुनकर थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनको जो है फैमिली को रियलिटी को जो है एक्सेप्ट करना जो है वो सिखाया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन छोटे छोटे गोल्स को जो है मजीद मॉडिफाई किया जाता है और जब जो है इन गोल्स को मॉडिफाई किया जाता है तो फैमिली जो है मजीद जो है स्ट्रेस आउट हो रही होती है। तो इसलिए जो है फैमिली सेशन या जो है फिर फैमिली थेरेपी जो है ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें जो है स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक जो है फैमिली को भी सिखाई जाती है कि फैमिली ने जो है अपने स्ट्रेस को कैसे जो है ब्रस्ट आउट करना है, कैसे मैनेज करना है, किस तरह जो है स्ट्रेस के साथ जिंदगी गुजारनी है और कैसे जो है डिफरेंट जो चैलेंजेस हैं जैसे सोशल चैलेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशनल चैलेंजेस आ जाते हैं और इसके अलावा एजुकेशनल चैलेंजेस आ जाते हैं, तो उनको कैसे फेस करना है वो सिखाया जाता है। और इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साइको एजुकेशन के दौरान जो है फैमिली को सिखाई जाती है। तो अगर जो है आज के वीडियो का पर्पस यही है कि जिन फैमिलीज के अंदर कोई पेशेंट जो है स्किज़ोफ्रेनिया का अंदर जो है डायग्नोज हो गया है तो उनकी जो है फैमिली काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अगर जो है पेशेंट की जो है हम प्रोग्नोसिस देखें तो उन फैमिलीज का जो है प्रोग्नोसिस अच्छे होते हैं जिन्हें जो है सबसे पहले जो है साइको एजुकेट किया जाता है और फैमिली सपोर्ट की वजह से 80% रोल जो है फैमिली का अपना होता है, 10% रोल जो है मेडिसिन का होता है और 10% रोल जो है वो साइकोथेरेपी का होता है कि वो जो है साइकोथेरेपी पेशेंट्स के ऊपर किस तरह इम्प्लीमेंट की जा रही है। कि तीनों में से यानी कि साइकियाट्रिस्ट की मेडिसिन, साइकोलॉजिस्ट की साइकोथेरेपी और फैमिली काउंसलिंग, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी वो फैमिली की होती है कि फैमिली ने कैसे टैकल करना है। तो इसलिए जो है जो फैमिलीज जो है परेशान है कि हमारा प्यारा जो है वो इस बीमारी में मुब्तला हो गया है, तो उनकी काउंसलिंग के लिए जो है साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, विजिट करें
और जो है अपने सेशंस ऑर्गेनाइज करें, साथ में पेशेंट के भी जो है सेशंस ऑर्गेनाइज करें और जो है साथ में साइकियाट्रिस्ट के साथ भी टच में रहें ताकि चीज़ें जो है मज़ीद बेहतर हो सकें। उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो आप मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नई वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।